It's not our style. It's not what we think is right. This is teamwork. Pradeep and his team worked really hard in the sport. There are aspects that didn't come together. That is life. You take a blow and you get out. Can I just make one more? अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमतीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् भगवते स्वीयम् रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां विजयग्मरुग्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रिवणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरच्चमदाह्वयवड्डनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वाननिलयं विश्वक्सेनोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पविते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्रायोगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजं कुर्वन् गीतामृतन्दो लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः कलपाण्डवैर्णनदी कैवर्तके केशवे धर्मे च अर्धे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ इतिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति नाथात् क्वचित् अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते भीष्मपर्वे भगवद्गीतापर्व पञ्चत्रिंशदोऽध्यायः भगवद्गीतासु एकादशोऽध्यायः 37 श्लोकः 37ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಭ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ. ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನೇ, ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ನೀನೇ ತಂದೆ ಗುರು ಪೂಜ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ. ಲೋಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿನಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನೋ. ಸಮರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪಚಾರ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನವನೇ ಉಲೋಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ ಅಂತಾರೆ. ಎನ್ನಪ್ಪನ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ್ ಮಣಿಯಪ್ಪನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ತನ್ನೊಪ್ಪಾರಿಲೊಪ್ಪನ್, ಅವನಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತ್ವಾಮಹಮಿಷಮಿಧ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯೋ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಢುಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ದೇವ, ನಾನು ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ,
ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಸ್ತುತ್ಯನೂ ಆದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂದೆ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತನಲ್ಲಿಯೋ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಹೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋ ಮೇ ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವ ರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ಹಿಂದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಮೊದಲಿದ್ದ ರೂಪವನ್ನೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ಹೇ ದೇವೇಶ್ವರ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿತ್ವಾ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ. ಈ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಕಿರೀಟವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಚಕ್ರ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 4 ಭುಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸು ಎಂದ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತವ ಅರ್ಜುನ ಇದಂ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಂ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್ ತೇಜೋಮಯಂ ವಿಷ್ಟಂ ವಿಶ್ವಮನಂತಮದ್ಯಂ ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ. ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡದಂತಹ ಈ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ತೇಜೋಮಯವೂ ಅನಂತವೂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದಿಯೂ ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೂ ಆದಂತಹ ಆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ನವೇದ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನೈರ್ನ ದಾನೈಹಿ ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈಹಿ ಏವಂ ರೂಪಂ ಶಕ್ಯ ಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ. ಹೇ ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠ, ವೇದಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಲಿ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ನೀನು ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಿಂದಿರುವ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ರೂಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ತಪಸ್ಸು ವೇದ ಹೇಳದೆ ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವನು. ಮಾತೆ ವ್ಯಥಾ ಮಾಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವ ದೃಷ್ಟ ರೂಪಂ ಘೋರಂ ಇದ್ರಂಗ್ ಮಮೇದಂ ಯಪೇತ ಬೀಹ್ ಪ್ರೀತಮನಾಸ್ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಮಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ. ಅಂತಹ ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಭಯವಾಗಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡು ಎಂದ. ಸಂಜಯೋವಾಚ ಇತ್ಯರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೇವಸ್ತತೋಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಭೀತಮೇನಂ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ವಪುರ್ಮಾತ್ಮ. ವಾಸುದೇವ ಹೀಗೆಂದು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಆ ಮೊದಲಿನ ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯಪಟ್ಟ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಇದಾನೀಮಸ್ಮಿನ್ ಸಂವೃತ್ತಃ ಸಚೇತ ಪ್ರಗತಿಂಗತಃ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಈ ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಚ ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಯನ್ಮಮ ದೇವಾಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪ್ಯಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಇತರರಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಯಾವ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿದೆಯೋ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಹಂ ವೇದೈಹಿ ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇನ ನ ಚ ಇಜ್ಜಯ ಶಕ್ಯ ಏವ ಇದಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಮ್ಯಥ. ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ, ಅಂತಹ ರೂಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ವೇದಗಳಿಂದಾಗಲಿ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲಿ ದಾನದಿಂದ ಯಾಗಗಳಿಂದಾಗಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿದೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಪರಂತಪ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ದುರ್ಲಭನಾಗಿದ್ರು ಏಕಾಗ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವಿಸೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ಕರ್ಮ ಕನ್ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಗವರ್ಜಿತ ನಿರ್ವೈರ ಭೂತೇಶು ಯಸ್ ಸಮಾಮೇತಿ ಪಾಂಡವ. ಹೇ ಪಾಂಡುಕುಮಾರ, ಯಾವನು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಇತರ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇತಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಂದರ್ಶನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂತಹ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರ್ವ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂಕೆ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಹ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಸದಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಿಲ್ಲದಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು? ನಿನ್ನನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ, ಅಥವಾ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅಂತ ವರ್ಣಂಗೆ accept or refuse ಅನ್ನೋದು. ಇಷ್ಟೇ accept ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯೇ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪರ್ಯೋಪೇತಾಸ್ತೆ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾ ಮತಾಃ. ಅರ್ಜುನ, ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬಯಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಉತ್ತಮ ಯೋಗಿಗಳು ಎಂದು ನನ್ನ ಮತ ಅಂದ. ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೇನು? ಸದಾ ಅವನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಅವನು ಶಂಕರ. ಜ್ಞಾನ ಮೆಚ್ಚೇತ ಶಂಕರ. ಶಂಕರನಿಂದ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಸದಾ ನಾರಾಯಣನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರಬೇಕು? ತೈಲಧಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ತೊಡಗಲೇಬಾರದು. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವೇ ಆಗಬಾರದು. ಯೇ ತ್ವಕ್ಷರಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಗಮಚಿಂತ್ಯಂಚ ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಧ್ರುವಂ. ಆತ್ಮವೆಂಬುದು ಹೀಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲು ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯೇ, ನನ್ನ ಕಾಲು, ನನ್ನ ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಅಗೋಚರ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳನ್ನು ನೆನೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಚಿಂತ್ಯವಾದದ್ದು, ಸರ್ವದೇಹ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಂತಹ ಅಚಲವಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸನ್ನಿಯಮ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇ ರತಾಃ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿದ್ದೇನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಹಿತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇ ರತಃ ಅಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು 4 ರೀತಿಯ ಸಮತ್ವ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಅದರ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ.
ಆನಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇವರಿಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡೋದು, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆ ದರ್ಶನ. ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಹೇಗದಿರ್ ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲದ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು. ಶರೀರವುಳ್ಳವರು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇ? ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಬೇಕು. ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೈ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಹ ಅನೇನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತೋ ಭಾಸತೆ. ಯಾರು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬೇರೆ ಒಂದನ್ನು ಆಶಿಸದೆ ಯೋಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಯೋಗಿ ಹೃದ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಂ. ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಅಂತವರು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ನಾನು ಬಹುಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿಸ್ತೇನೆ, ಕರೆ ಏರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಏವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮೈ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮೈ ಏವ ಅಥವೋರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಥ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸು. ಇನ್ನು ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಸದಾ ನೆನೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತಥೋ ಮಾಂ ಇಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ. ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ? ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಶತ್ಕಾರೋ. ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು. ಅಭ್ಯಾಸೇಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಸಿ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂತವಂತಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸು. ಏನ್ ಕರ್ಮ? ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕು. ಯದಶ್ನಾತಿ ಯತ್ ಪಿಬತಿ ಯದಸ್ಯ ಸೋಮಪಾನಂ. ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ನಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಿದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಬಹುದು. ಅಥೈತದಪ್ಯ ಶಕ್ತೋಸಿ ಕರ್ತುಂ ಮದ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತಃ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ತತಃ ಕುರು ಯದಾತ್ಮವಾನ್. ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬರೀ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಫಲದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಲವನ್ನ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಡು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು ಸುಲಭನೇ, ಭಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಸುಲಭ. ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಮಭ್ಯಾಸಾತ್ ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾನಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ತ್ಯಾಗಾಚ್ಛಾಂತಿರನಂತರಂ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ,
ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮೇಲು, ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮ ಮೇಲು, ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷಯ ವಿರಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರೋ ಆಗ ಆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋದು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಫಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರಃ ಕರುಣ ಏವ ಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸಮದುಃಖ ಸುಖಃ ಕ್ಷಮಿ. ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ. ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಕನಿಕರವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಸುಖ ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆಯೋ ದುಃಖವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಯುಗಾದಿನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಎರಡೋ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುದಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ದುಃಖ? ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ದಳ ಅಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ. ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ಆ ರಸವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತರಬೇಕು, ಸುಖವಾಗ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಭಕ್ತನ್ ಯಾವನೋ ಅವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಅಂದು ಅವನು. ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ. ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವಭೂತದಯೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಕಾಣುವಂತ. ತ್ವಯಿ ಮಯಿ ವಿಷ್ಣು ಹೋ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತೆ. ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಣುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಯೆಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಸಂತುಷ್ಟ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯದಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮೈಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತನಗೆ ದೊರೆತಿದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಅವನಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಇರೋನು. ಸದಾ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಿಸುತ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಶಗೊಳಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಭಕ್ತ ಯಾವನೋ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಯಸ್ಮಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಚ ಯಃ ಹರ್ಷಮರ್ಷ ಭಯೋದ್ವೇಗ ಹಿ ಮುಕ್ತೋ ಯಸ್ಸ ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯ. ತನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಸಂತೋಷ ಕೋಪ ಭಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸು ಕಲಗದವನು ಯಾರೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ವೇಗವೋ ದುಃಖವೋ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ECG ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಿರ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಲೈನ್. ಆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಸಡನ್ನ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಸಂವೇದನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ರೀಡಿಂಗು. ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಆತ್ಮವಲ್ಲದಂತಹ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯಮೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವಲ್ಲದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನನಾಗಿ, ಶತ್ರುವಿಂದನೂ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,
ಮಿತ್ರನಿಂದನೂ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಮಿತ್ರ ಯಾರು, ಶತ್ರು ಯಾರು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಎರಡನ್ನು ಸಮಾಗಿ ನೋಡೋದು. ದುಃಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಮನಃ ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗೋದು ಬೇಡ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋದು ಬೇಡ. ಎರಡೂ ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಗಳಲ್ಲದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೈ ಇಕ್ಕದೆ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತ ಏನಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಯೋನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಹ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಯಾವನು ಸಂತೋಷವನ್ನ, ದ್ವೇಷವನ್ನ, ದುಃಖ, ಆಸೆಯನ್ನ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ತೊರೆದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಾನೋ ಆತನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ, ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇವುಗಳು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೊರಗಿನ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ, ಅದು ದುಃಖವೋ ಸುಖವೋ, ಹಾಗಿರುವಂತವನು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಾನೆ. ಸಮಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ಸಮಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತ. ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿಯೋ ಮಾನ ಅವಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಶೀತ ಉಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡದೆ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯತಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಮ್ಮಾನ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವಮಾನ ತಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ. ಯಾರು ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಹಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ಅಂದ್ರೇನು, ಏನು ನಾನು ಅಂದ್ರೇನು ತೆರೀರ್ವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಣೋ ಅವನು. ಎಮ್ಮೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲ್ಸೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೇನೋ. ಮಳೆ ಜೋರ ಬಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮಳೆ ಜೋರಾಗೇ ಬರ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅವಳು ಪೇಸಿ ನಿದ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಮ್ಮೆಗಳಂತಿರ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಎರಡೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ತನಾಗಿರುವಂತವನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯತಮ. ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿರ್ ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ಅನಿಕೇತ ಸ್ಥಿರಮತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ. ನಿಂದ ಸ್ತುತಿಗಳ ಎರಡನ್ನು, ನಿಂದೆಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಮೌನವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೊಂದನ್ನು ಕೋರದೆ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತ ಭಕ್ತನೇ ನನಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತನಾದವನು. ಏತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಮಿದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧದಾನ ಮತ್ಪರಮ ಭಕ್ತಾಸ್ತೇತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾ. ಯಾರು ಧರ್ಮಯುಕ್ತವೋ ಅಮೃತದಂತೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಗತಿಯಿಂದ ನಂಬಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರರು. ಇತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂಬ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರ್ವ. ಅತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ವಿವೇಕ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರು ಇವರು, ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇರ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚ ಏತದ್ವೇದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂಚ ಕೇಶವ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಕೇಶವ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞೇಯ ಎಂಬುದು
ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಧಿಕ ಪಾಠ ಎಂದು ತೋರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇವರು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ವಿವೇಕ ಯೋಗ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಕುಂತಿಕುಮಾರ, ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭೋಗಸ್ಥಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೆಟ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಭೋಗಸ್ಥಾನ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಭೋಗಸ್ಥಾನ. ಇದರ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನು ಯಾವನೋ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತು ಇದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಹೇ ಭಾರತ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ತಿಳಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಶರೀರ ಆತ್ಮಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಜವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನನ್ನ ಮತ. ಮೂರು ತತ್ವಗಳು ಹೇಗೆ? ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು? ಶರೀರ, ಪ್ರಕೃತಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಜೀವಾತ್ಮ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಅಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು, ಈ ಶರೀರವನ್ನ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ, ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಶರೀರ. ಅದರಿಂದ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು. ಒಂದು ಆತ್ಮ. ಈ ಶರೀರ ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದನ್ನ ತನ್ನ ಭೋಗಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿರುವಂತ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದವನು. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವನು ಭಗವಂತ. ಥ್ರೂ ಜೀವಾತ್ಮನ್ ಮಾಡುವನು ಅವನೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇ ಸ್ಥಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ. ನಿಯಂತ, ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಃ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯ, ನೇಮಿಸೋನು, ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನು, ರಕ್ಷಿಸೋನು, ಆಧಾರ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮಗಳು ಇದನ್ನೇನೆ ರಾಮಾನುಜರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಷನ್ನು, ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವ. ತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಕ್ಚ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚಯತೆ ಸಚಯೋ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು? ಅದೆಂಥದ್ದು? ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಮಿಸ್ತು? ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು? ಅದರ ರೂಪ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಶಕ್ತಿ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಋಷಿಭಿರ್ ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತು ಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಈ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಈ ತತ್ವತ್ರಯದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಋಷಿಗಳಿಂದಲೂ
ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳೆಲ್ಲ 4 ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವ್ರಿಗೆ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಹ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ. ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ, ಅವ್ಯಕ್ತ, ಪ್ರಕೃತಿ, 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಮನಸ್ಸು, ಕಿವಿ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತನ್ಮಾತ್ರೆ ಎಂದು ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಮುಂದೆ ಇಚ್ಛಾ, ದ್ವೇಷ, ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನ ಧೃತಿ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರ ಮುದಾಹೃತಂ. ಇಚ್ಛೆ, ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳು, ದ್ವೇಷ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ವಿಕಾರಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಮಹಾಭೂತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸೇರುವೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತಹದ್ದು ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯ ಇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದದು, ಕಡೆ ಯಜ್ಞ. ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಕಡೆ ಯಜ್ಞ, ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ. ತತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಗಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂಜುಹೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವ ಯಜಮಾನೋ ಅವರೊಂದೇ. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಪರಕರ್ಮ, ಔರ್ಧ್ವದೇಹಿಕ ಕರ್ಮಗಳು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲರ ಸೇರುವಿಕೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಭಗವಂತ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವೇನು? ಇಚ್ಛಾ, ದ್ವೇಷ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ವಿಕಾರಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಮಹಾಭೂತಾದಿಗಳು, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು. ಅವುಗಳ ಸೇರುವಿಕೆ ಪಂಚೀಕರಣ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅವುಗಳ ಉಂಟಾದ್ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶರೀರ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಂಬಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತ್ರಿ ರಾರ್ಜವ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ. ಗರ್ವ, ಡಂಬ, ಹಿಂಸೆ ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ತಾಳ್ಮೆ, ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಸನೆ, ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಸೇವೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ. ಶುಚಿತ್ವ, ಶುಚಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಶುಚಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಶುಚಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು ಅದೇ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅನಹಂಕಾರ ಏವಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ. ಆತ್ಮವಲ್ಲದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು, ವ್ಯಾಧಿ, ಚಿಂತೆ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾರೀರಿಕವಾದದ್ದು, ಆತ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಲಿಂಕ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ, ನನಗ್ ಸುಖ ಆಯ್ತು, ನನಗ್ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲವಾದದ್ದು. ಅವಾಗಾಗರೆ ಏನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶರೀರ ಇಲ್ವಾ? ಶರೀರ ಇದೆ. ಯಾರ್ದದೋ? ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಶರೀರ ನಂದಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇದು ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಟಿಲ್ದೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಶರೀರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟ, ಬರೀ ವಾಜ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ.
ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೇನ, ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶರೀರ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅದ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬರೀ ತಿಂದು ಮುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಂತತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೇನಾ? ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಕ್ಳಾಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಾಯ್ತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡತ್ವೆ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈತು ನಂಚ ಸಾಮಾನ್യമೇ ತತ್ ಪಶುಬಿರ್ ನರಾಣ. ಪಶು ಸಮಾನವಾದ ಬದುಕಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಇವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆ, ಸಂತತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸತ್ವೆ. ಭಯ ಉಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಮೈಥುನ, ಮನುಷ್ಯನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು? ಯಾವ ರೀಪದಲ್ಲಿ ನರನು ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೃಗ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ನರನು ಸಾಧಿಪುದೇನೋ? ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದಿದೆ, ತಿಳಿವು ಉಂಟಾದ್ರೆ. ತಿರುಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಕೊಳ್ಳುವ ನರ, ಮೃಗ, ಖಗ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹದ್ದಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳತ್ ಮಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆ ಕೊಳೆತ ಇದು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹಾಗೆ ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ತಿರುಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನರನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು ಮೃಗ ಖಗಗಳಿಗಿಂತ? ಅದರಿಂದ ತಿಂದು ಉಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಲು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪನಿದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಖಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನು SCSS ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಯ್ಯೋ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬರೋದ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ. ನಂದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕಾಶ ತಲೆ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಕಾಶ ತಲೆ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಗೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಖಂಡ್ಯ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿ ನೀರೆರೆದವರು ಯಾರು? ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಸೋಲ್ಲ. ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಮಾನ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನನಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆತ್ಮವಲ್ಲದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮುಪ್ಪು ವ್ಯಾಧಿ ಚಿಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರೀರದ ದೋಷಗಳು. ಸಪ್ತ ದೋಷಗಳು ಅಂತ 6 ಇದ್ರ ಜೊತೆಗಳು. ಹುಟ್ಟಿತು, ಬೆಳೀತು, ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮುಪ್ಪು, ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿತು, ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತು, ಸಾವು, ಅಸ್ಥಿ, ವಿರಮತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ, ಶರೀರದ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ ಯಾರು? ಸತ್ತಿದ್ದು ಶರೀರ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಶರೀರ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸದ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಉಂಟೇನು? ಪ್ರತಿದಿನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೀಗೇನೆ ಜನ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಗತಾಸೂನು ಗತಾಸುಂಶ್ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾ. ವಿವೇಕ ಇದ್ದವ್ ನಿದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೋಯ್ತ ಶರೀರ, ಏನ್ ಹೋಗಿದ್ದು? ಆತ್ಮನೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಅನಭಿಶ್ವಂಗ ಪುತ್ರ ದಾರ ಗೃಹಾದಿಷು ನಿತ್ಯಂಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋಳು. ಬರೀ ಇದೊಂದು ಅದೊಂದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಆತ್ಮರತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋನು ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಮೋಹವನ್ನ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದೇನೆ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಪುತ್ರೇಷಣ, ವಿತ್ತೇಷಣ, ದಾರೇಷಣ, ಪರಿತ್ಯಕ್ತ 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 ಅಂತ 3 ಸಲ ಹೇಳೋದು. ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಓ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿ. ಇನ್ನು ಅದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ, ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಉಂಟ್ಕೋಬಾರದು. ಇದು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮ, ಇದು ನನ್ನ ಮಠ, ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದಿವಸಾಲು ಹಣ್ಣು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದು. ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಬದ್ಧಿ. ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅನಿಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮೈಚ ಅನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ. ವ್ಯಭಿಚರಿತ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇರಬಾರ್ದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ. ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಸೇವಿತ್ವಂ ಅರತಿರ್ಜನ ಸಂಸದಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶವಾಸ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಜನ ಸಮೂಹದೊಡನೆ ಕಲೆತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅಲೂಫ್ನೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಿಂದ ಹೊರಗೆ. ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕೋ, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕೋ, ಗೌರವ ಬೇಕೋ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕೋ, ಅವನು ಪರಮ ವಿರಕ್ತ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ ಸಿಗೋದು. 2 ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೋಣಿನೂ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ನೀರೊಳಗೆ ಬೆಳಿತಾನಷ್ಟೆ. ಇಹವೂ ಇಲ್ಲ ಪರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ ಏತಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯದತೋನ್ಯತ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಶರೀರ ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ಇದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೇ ನಾನಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯೋದು. ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬರೀ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬೇಡ ನನಗೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಯಾವ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪೂರ್ವಂ ರಾಮ ತಪೋವನಾನಿ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಸೀತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ರಾವಣ ನೋಡದ, ತಂದ, ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ದಿವ್ಸ ಓದೋದು. ಏನದು ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಕಥೆನಾ? ಹಿಂದೆ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. MK ಇಂದಿರಾ ಅವರು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಏನು ಕಥೆಗಳು! ಓಹೋ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲ್ಲೀನತೆ!
ಅಯ್ಯೋ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಓದಿ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪುಸ್ತಕನ. ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಅದು ಓದ್ದಲ್ಲಗ. ಅದ್ರ ಬದಲು ರಾಮಾಯಣ ಓದಿ. ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಈ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿನೋ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ದು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು? ಅದು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸು, ಭಯಾನಕವಾದದ್ದು, ದೆವ್ವ ಭೂತ ಅವುಗಳ ಕಥೆಗಳು, ಅವು ಯಾವ್ದೋ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದೆ, ಅದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತು, ಅದು ಓದಿ ಹಾ ಊಹು. ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಗೋಸ್ಟು, ದೆವ್ವ ಭೂತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಅಂತ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು 800 ಎಪಿಸೋಡ್, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ 400 ಗಂಟೆಗಳು ಏನು? ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕತೆ. ಅದನ್ನೇನೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವನೇನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಏನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದ್ನ ಅಂತ. ಅವನ್ ಸಾಯ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಇದೋನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಸ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಸಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಮಾರಿತನದ್ದು. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಗೆದ್ರಿ ಏನು? ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಮಾಡೋದೇ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸ. ಈ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಕಿರೀಟ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬಂತು? ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬೀಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದ್ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಇವುಗಳನ್ನ ಓದಬೇಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ದೊಡ್ಡ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಯ್ತು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೀಡಿಂಗು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಏನ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂತಹ ನಾಲೆಡ್ಜು. ಏನು ಪುರುಷ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ ಸಿಗ್ತಾ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆಯೇ? ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆಯೇ? ಅದ್ರ ಬದಲು ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ. ಯಾವುದು ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಏತಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯದತೋನ್ಯತ ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯದ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ತನ್ನ ಸದುಚ್ಯತೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಯಾವುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದೋ, ಯಾವುದನ್ನ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುತ್ತೋ ಆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು, ವಿಪುಲವಾದದ್ದು. ಅದು ಸತ್ ಎಂದಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯ ಎಂದಾಗಲಿ, ಅಸತ್ ಎಂದಾಗಲಿ ಕಾರಣ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡೋಲ್ಲ. ನಾ ಸದಾಸೀನ್ ನೋ ಸದಾಸೀತ್ ತದಾನೀಂ ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ. ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್ ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋ ಮುಖಂ ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ ಸರ್ವಂ ಆವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. ಆ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ತಲೆ, ಮುಖ, ಕಿವಿ ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ಈಗ ತಾನೇ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಸಹಸ್ರಪಾತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅದು ಸರ್ವವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ವಾಸನಾತ್ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂತೆ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾಭಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಅಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃಚ್ಚೈವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣ ಭೋಕ್ತೃಚ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸೋದು, ಸತ್ವರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿ ಇದ್ದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನು ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ, ನನಗೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ, ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಂದವರು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು. ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ರು ಅವರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವರಿರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪಾಡ್ಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂಚಾಂತಿಗೆ ಚತತೆ. ದಿವಿ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತ ಆಯುರಾಕಾಶ, ಅದು ಚರವು ಅಚರವು ಎನಿಸಿದಂತ ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಾರದ್ದು. ತದ ಅವಿಜ್ಞೇಯಂ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೂರ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ದೂರಶ್ಚ ಅಂತಿಕೆ ಚತತೆ. ಅವಿಭಕ್ತಂಚ ಭೂತೇಶು ವಿಭಕ್ತಮಿವ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಭೂತ ಭರ್ತೃಜ ತಜ್ಞೇಯಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣು ಚ. ಆ ಆತ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಾಕಾರವಾಗಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ರೂಪ ದೈತ್ಯಾಂತಂ, ಅವನು ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ವೇದಕ್ಕೋ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳೋ ಸಂದೇಶ ಅವುಗಳೇನೆ. ಆಕಾರ ಭೇದದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಅನೇಕ ರೂಪಶ್ಚ, ಅವನು ಏಕರೂಪನೇ, ಅನೇಕ ರೂಪ ಪಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಭೂತ ಭರ್ತೃ ಚ ತದ್ ಜ್ಞೇಯಂ. ಕಲ್ಪ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪ, ಅದರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನೇ ನಂಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಉಮಿಳ್ದೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅವನೇ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವಾದದ್ದು. ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನೈಕಾಕರ ಅವನು. ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿ ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಿತಂ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ತೇಜಸ್ಸು ಅನಿಸಿದೆ, ತಮಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಪರಮ ಎನಿಸಿದೆ. ತಮಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾಮಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ಲ. ಮಹತ್ತು ಇದು ಅಂತ ಮೂರು ಮೊದಲಿನ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಅಹಂಕಾರ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರಗಳು. ಅವುಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 25 ತತ್ವ, 26ನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ, 25 ಜೀವಾತ್ಮ, 24 ತತ್ವಗಳು, ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಜ್ಞಾನಾಕಾರವಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಅದು ನೆಲೆಸಿದೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ, ಮುಂದಕ್ಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ, ದೊಡ್ಡದೋ ಚಿಕ್ಕದೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನ ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಾವಾಯೋಪಪದ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತತ್ವ,
ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಾದ ಶರೀರ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳು, ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದಂತ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಳುವನಾಗಿ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಮನಾಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದೋಕೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಗತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ ವಿಕಾರಾಂಶ ಗುಣಾಂಶೈವ ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಭವಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿಗಳೇನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಹೊಸದಾಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದ. ಅವುಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶರೀರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಅವುಗಳ ವಿಯೋಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾವು ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಬರೋ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟು, ಆತ್ಮನಿಗೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಸಾವು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅನಾದಿ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ದ್ವೇಷ ಮೊದಲಾದ ಮನೋವಿಕಾರಗಳು ಮೋಕ್ಷ ಹೇತುವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಶರೀರವೇ ನಮ್ದು, ಅದರ ಭೋಗವೇ ನನಗೆ ಜೀವನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ಇದು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೀ ಸುಖ ಸುಖ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ದುಃಖನೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಶರೀರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ದೆವ್ವವಾಗಿಯೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನನ್ನ, ಯಾವ್ದೋ ಮರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ದೇವತೆಗಳು ಹೋದವರು ಈ ಮನುಷ್ಯರೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವಾಸ. ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಮತ್ ಬಂದ್ರು, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟವಾದ್ರು, ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶವಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ. ದೇವತೆಗಳು ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೇತುವಾದಂತ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗೋದು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಇದು ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು. ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಶಟಗೋಪರ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಶಟ ಅನ್ನುವ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಕು, ಅವನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮಳ್ಬಾರದು. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತತ್ವೇ ಹೇತು ರುಚ್ಯತೆ. ಪುರುಷನಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ, ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿರುವ ಪುರುಷನೇ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವನಿಗೆ ಆ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಆಹಾ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಇದು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವ ಅವನಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಖ ದುಃಖ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದಾನೇನೆ. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದ್ರೆ ನೀವು, ಅದು ಸಾಧನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು. ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣ ಗುಣ ಸಂಘೋಸ್ಯ ಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜನ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ಅವನ ಉತ್ತಮ ಅಧಮ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಾತೀತನಾಗೋ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. 3 ಗುಣಗಳಿಂದಾನು ನೀನ್ ಹೊರಗ್ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಉಪದ್ರಷ್ಟಾನುಮಂತಾಜ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಚಾಪ್ಯುಕ್ತೋ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷ ಪರಃ. ಆತ್ಮನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಭರಿಸುತ್ತಾ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ತಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂದು, ದೇಹ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏವಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಗತಿಂಚ ಗುಣ ಇಸ್ಸಹ. ಯಾವನು ಹೀಗಿರುವ ಪುರುಷನನ್ನ ಗುಣಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ನ ಸ ಭೂಯೋ ಅಭಿಜಾಯತೆ, ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪದ ಭಗವಂತನಿಗಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ. ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವನೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಲೆ ಕೂದಲಿಡಿದ್ರು ನೋವು ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆಗ ತಲೆನಲ್ಲಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿದ್ನ? ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಾನೆ. ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ? ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅವನು ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಇವನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬೋಧನೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ. ಧ್ಯಾನೇನಾತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಕೇಚಿದಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೇ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಚಾಪರೇ. ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಕೆಲವರು ಆ ಆತ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಬಲದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದ್ರಷ್ಟಾರಹ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ. ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರಹ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಯೋಗಿ ಹೃದ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡೋದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುವಂತ ಧ್ಯಾನ ಬಲದಿಂದ. ಬೇರೆಯವರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ ತಿಳಿತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಪಾಕ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಬೈಗೆ. ಕರ್ಮಣಿ ವಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಆಸ್ತಿಕ ಜನಗಾದಯ. ಜನಕ ರಾಜರ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಸೇರಿದ್ದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ತಾನು ಸ್ವಾರ್ಥ ತಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು. ಅನ್ಯತ್ವೇವ ಮಜಾನಂತಹ ಶ್ರುತ್ವಾನ್ಯೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ ತೇ ವಿಜಾತಿ ತರಂತ್ಯೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಸುಧಿ ಪರಾಯಣ. ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಖದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಉಪದೇಶಂತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಪ್ರಶ್ನಕಾಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಃ. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು. ಸಮಯ ಕಾದಿತು ಏನಿದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನೋ ಕೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ವಿಷಯ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಎಳೆದು ಬಿಡೋದು. ಅವ್ನು ಹೇಳೋನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ತಂದು ಬಿಡೋದು, ಅವರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು, ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನ ಕಾಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿಷಯ ಮುಗಿಸದ್ಮೇಲೆ, ಹೌದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾವ್ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನಕಾಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಆ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಂತ ಆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು. ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ಅವಳಿ ಕೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೂರು ಶಿಶೋಲ್ರ, ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡ್ಸಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ವಿಶ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಮಯದ ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗೋಲ್ಲ.
ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರದು ನ್ಯಾಸ ವಿಂಶತಿ ಓದ್ ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ಶಿಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ಸಿದ್ಧ ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸ್ಥಿರಮತಿ, ಸಂದೇಹ ಇರಬಾರ್ದು, ಗುರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಷಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಗುರುಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ವೇ ಏತದು ಜುಹೋ ವೇದಾಂತ ಶಿಖರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಂದೇನಿಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ವಾಣಿ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಮಮೈ ವಾಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ. ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಂಥವರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಆತ್ಮವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಾವೇ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಡಿಂಗು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೋ ಹೊರ ಪರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಏನು ಕೇಳದೆ ಇರೋಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಹತ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೂರ ಇರೋವಂತೂ ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೌಕರ್ಯ ಯಾರ ಗ್ಲಾಸು ಯಾರು ಕೇಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ನನಗಂತೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನೇನೋ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚುತನವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನು ಅದು ತಾಳದಿರು ಗುರುತನವ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ, ಬೀಳಿಸದಿರು ನಿನ್ನ ನೆರಳ ಈ ತರರ ಮೇಲೆ. ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನೋ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ, ಅದು ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆನ್ಲೈನ್, ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿನೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ಆಯ್ತು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕವರು ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ರೂಪವಾದ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಮರ್ಥರು ಯಾರೋ ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸಾಧಿಸಿ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ತದ್ವಿಧಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಹೇ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ರೂಪವಾದ ಯಾವುದೊಂದು ಜಂತುವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಗಳೆರಡ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಶರೀರಿ ಭಾವ, ಅದರಿಂದನೇ ಜನ್ಮಗಳು. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕ ಎನಿಸಿದಂತ ಆತ್ಮನು ತನಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಶರೀರ ನಶಿಸಿದ್ರು ತಾನು ನಶಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದವನೇ ಜ್ಞಾನಿಯೋ. ಭ್ರುವೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಣವದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಹುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ, ಶರೀರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧನ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈ ಶರೀರ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಅವಿನಾಶಿ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದು ಆನಂದ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು.
ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾವಿಗೆ. ಸಾಯೋದು ಕಲೀರಿ ಅಂತ ನಾ ಹಿಂದೆ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ. ಈ ಸ್ಥೂಲವಾದಂತಹದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ಆನಂದ ಇದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾದದ್ದು ಶರೀರ. ಶರೀರವೇ ನಾವಲ್ಲ. ಇದು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ಕೃತ್ಯಾಹ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿ ಬಂದ. ಪ್ರಿಯನಾದ ಅತಿಥಿ ಬಂದಂತೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ನಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ಈಶ್ವರಂ ನಹಿನಸ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ತಥೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂಗತಿಂ. ಸಮಸ್ತ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದನ್ನ ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನಿಯು ವಿಕಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕೆಡಿಸಲಾರ. ಏನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಆ ಭ್ರಮೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾತ್ಮಾನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಯಾವನು ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸಪಡುತ್ತೆ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರ, ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಧವಾದಂತ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ, ಅದೊಂದಕ್ಕೂ ತಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ಕರ್ಮಾಯತ್ತವಾಗಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರ, ಆಯಾಯ ವೃತ್ತಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅನ್ನ ಋಣ ಸಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೃತ್ತಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸೋದು. ಧರ್ಮ ವ್ಯಾದ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಂಸ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ವೃತ್ತಿ. ಅದು ಮಾಡದ ಅದಕ್ಕೇನಾರು ಅವನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಃ ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಕ್ ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಯ ಮನು ಪಶ್ಯತಿ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಸ್ತಾರ ಎಂದು ತಿಳಿತಾನೋ ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವ ಆತ್ಮನನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ, ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದು ನನಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಜಯ ಅಪಜಯ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅನಾದಿತ್ವಾನ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾದ್ ಪರಮಾತ್ಮಾಯಮವ್ಯಯ ಶರೀರಸ್ಥೋಪಿ ಕೌಂತೆಯ ನ ಕರೋಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಕುಂತಿಕುಮಾರ, ಆತ್ಮನು ಅನಾದಿ ಮತ್ತು ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದವನು, ಅವನು ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು. ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಫಲ ಅವನಿಗಂಟೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಲ್ವಾ? ನೈಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಪಿ ಜಾತ್ಯ ತಿಷ್ಠ ತಕರ್ಮ ಕೃತಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತನಾದಂತಹ ಶರೀರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6ನೇ ಸ್ಕಂದದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಜಮಿಳೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತನಾದವನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ನಕರ್ಮ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅಂಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಕರೋತಿ ನಲಿಪ್ಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ವೃತ್ತಿ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೇನೋದು? ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು, ಅವನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದು. ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ಗಲ್ವಲ್ಲ ಯಾರ್ದೋ ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಆಗತ್ತೇನು? ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅದು ನನಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಫಲತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನು ಪರ್ಟರ್ಬೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲೆಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಮುದ್ರ ಅದು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು. ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದ ಸ ಏವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಫಲನೂ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ ಆಕಾಶಂ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಆಕಾಶ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೇಸು, ಘಟಾಕಾಶ ಪಟಾಕಾಶ
ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ. ಆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ, ಈ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಕಾಶ, ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೀನವಾಗೋಯ್ತು. ಇದು ಮಡಿಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗ, ಅದ್ರ ಗಾಳಿ ಅದು, ಆ ಸ್ಪೇಸು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದೆಯೇನೋ? ಸರ್ವತ್ರ ಅವಸ್ಥಿತೋ ದೇಹೆ ತಥಾತ್ಮ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಆಕಾಶ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲಾ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ಸ್ವಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟದು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ಯೇಕ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರೀ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಹೇ ಭಾರತ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬನು ಸೂರ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದು ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರೇವಂ ಅಂತರಂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂಚ ಯೇ ವಿದುರ್ಯಾಂತಿ ತೇ ಪರಂ. ಶರೀರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಭೇದವನ್ನ, ಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೋ ಅವರು ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮರತಿ, ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ. ನ ದೇವೋ ನ ಮರ್ತ್ಯ ನ ದಾನವ. ಅವನು ದೇವನು ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಆಣಲ್ಲನ್ ಪೆಣ್ಲನ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಲಿಯುಮಲ್ಲನ್. ಗಂಡ್ಸ ಹೆಂಗ್ಸ ಶರೀರದಿಂದ ನೀವು ಐಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆತ್ಮ ಯಾರು? ಅವನು ಗಂಡ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ಸು ಅಲ್ಲ, ದೇವತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸನೂ ಅಲ್ಲ, ದೆವ್ವೂ ಅಲ್ಲ, ಪಿಶಾಚಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಇದರ ಅರಿವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ 14ೋಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರ್ವೆ 14ೋಧ್ಯಾಯ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಡೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋ ಪುರುಷೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚಧ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪ್ರೇತೆ ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವೀರರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಇದು ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.